رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفكم فإن تسعد الصفوف بالتبع صلاح مستقد صف كما صلى الجبا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. سر الفاتحة. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya kita akan mengikuti dan mendengarkan cawisan atau kajian ba'da salat subuh yang pada kesempatan hari ini akan diisi oleh Ustaz Kemas Haji Hakim Nazili LC. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Semoga apa yang akan disampaikan beliau akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Waktunya Ustaz sampai syuruk 15 menit sebelum syuruk dibuka sesi tanya jawab. Kepada Ustaz, fa'alaihi falyatafaddal masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul qiyam mura'iyan khairi wal barakat. وغاب العطايا والفيوضات ومنطلقا لقبول الأعمال ورفع الدرجات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين بإحسان لهم إلى يوم الممات. أما بعد. الحمد لله. معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات، معاشر الآباء والأمهات، Jemaah Masjid Al-Munawwarah hafizahumullah taala wa ra'akum jami'an. Fadlan min Allah Subhanahu wa taala wa ni'mah. Karunia dan nikmat dan begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala Rabbuna jalla jalaluhu wa ta'ala Allah telah memberikan kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan insyaallah penuh dengan limpahan rahmat dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala ini kembali kita bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini. Guna untuk menunaikan salah satu kewajiban kita yang ada mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita bisa menghadiri daripada pengajian yang diadakan di bulan Syawal Ramadan di masjid kita ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita di majlis ini segala hajat dan juga permohonan serta permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat ataupun hajat juga demikian. Segala kesalahan ataupun perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini tidak banyak yang akan kami sampaikan, cuma sekedar mengingatkan kembali perihal sunnah yang sering dilupakan, mungkin ditinggalkan. Padahal di bulan suci Ramadan
sunnah yang sering dilupakan, bahkan ditinggalkan padahal di bulan suci Ramadan ya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, Habib Muhammad bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim dalam kitab beliau An-Nafahat Ar-Ramadaniyah, beliau berkata di situ Ramadan syahrul masajid ya. Ramadan itu bulannya masjid-masjid. Jadi bukan cuma sekedar bulannya kita umat Nabi Muhammad SAW. Ramadan itu Bapak Ibu sekalian juga bulannya masjid. Karena ketika kita lihat dan perhatikan di bulan suci Ramadan, ya masjid-masjid itu penuh, ramai ya. Tidak seperti di luar bulan suci Ramadan. Dan kita saksikan sendiri aktivitas ibadah kita pada waktu bulan suci Ramadan banyak di masjid. Bukan cuma sekedar pelaksanaan salat lima waktu yang kita gawe berjamaah di masjid. Ya, ibadah dan aktivitas lain seperti kalau biasanya habis sholat isya langsung balik, kita mengambilkan sholat sunnah, tarawih dan juga witir berjamaah. Ya, pada subuh ada kajian, mungkin terkadang ibu-ibu tadarus Al-Quran sebelum sholat maghrib. Ya, kita datang lebih awal mungkin untuk hadir atau ikut buka bersama. Ya, ini merupakan aktivitas yang istimewa, bahkan yang khusus yang ada di bulan suci Ramadan sehingga tampak luar biasa masjid itu ramai, syiarnya luar biasa ya. Wa hadza fadl min Allah Subhanahu wa taala wa ni'mah. Dan ini merupakan anugerah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian hamba-hambanya. Yang pasti Bapak Ibu jemaah sekalian, hikmahnya itu bisa menjadikan kualitas ibadah kita luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita kerjakan di masjid. Ini yang paling luar biasa. Jadi kualitas ibadah kita itu istimewa, luar biasa. Ketika kita gawekan di masjid jelas pelaksanaan sholat berjamaah di masjid jauh lebih afdal daripada pelaksanaan sholat berjamaah di rumah, apalagi dewean. Ya. Ini diantara yang kita ketahui, mungkin tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian mengenai fadilah pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Nah, bahkan ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri ya mengkhususkan suatu hal yang istimewa dalam hadis qudsi, cukup panjang hadisnya. Di akhir hadis Allah Subhanahu wa taala nyatakan bagi hamba-hambanya yang sering ke masjid. Dalam artian Bapak Ibu jemaah sekalian, berarti kalau kita ke masjid itu kita datang berkunjung, berziarah ke rumahnya Allah. Demikian kan pemahamannya, karena masjid itu baitullah, baitul min buyuti Rabbina Subhanahu wa taala. Rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi. Berarti ketika kita datang ke masjid, kita berkunjung, berziarah ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala nyatakan fahaqqun lil mazur ayyukrimah zairahu. Ya. Maka kewajiban yang diziarahi untuk memuliakan yang menziarahi. Siapa yang kita ziarahi? Kita datang ke masjid ini ya, artinya ibu-ibu sekalian kita datang berkunjung menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diziarahi Allah. Ya, kata Allah kewajiban aku sebagai zat yang kalian ziarahi ayyukrimah zairahu, untuk memuliakan yang menziarahi. Ini kita hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hadis ini sudah luar biasa istimewanya. Ya, makanya ketika seseorang paham betul hadis ini, maka timbul kecintaan tersendiri di hatinya terhadap masjid. Ya, karena di situ ada cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya, timbul kecintaan tersendiri ya kepada masjid. Kenapa? Karena di dalamnya ada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang mungkin pernah kita dengar, salah satu di antara 7 golongan yang nantinya di hari kiamat mendapatkan payung dari Allah. Ya, bukan payung kita, bukan. Ini payung dari
yang mana di hari itu ya tidak ada payung kecuali payungnya Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga cukup panjang ya. Keadaan di padang mahsyar pada waktu itu matahari di atas kepala kita cuma satu jengkal. Bayangkan Bapak Ibu jemaah sekalian. Cak mana lah kira-kira panasnya. Ya, yang sekarang kayak jaraknya berapa? Berapa Pak sekarang jarak matahari ke bumi? Nah, ada yang tahu? Mungkin miliar kilometer ya. Ya, di rumah kita jenguk ada kita rasakan ya paling tidak ada kipas angin. Dan tidak sedikit ya, di rumahnya berapa kok AC yang ada ngerasakan panas. Apalagi sekarang katanya masa musim panas. Nah, itu bayangkan Bapak Ibu jemaah kan matahari di pucuk kepala kita cuma satu jengkal. Makanya disampaikan di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai tidak sedikit umat manusia yang keringatnya keluar saking panasnya pada waktu itu dia sendiri tenggelam dengan keringatnya. Ya, itu keringat luar biasa gitu. Ya saking panas keringat yang banyak dia keluarkan dia sendiri tenggelam dengan keringatnya. Bahasa kita ini bahasa Palembang tebelah. Ya, tenggelam dengan keringatnya. Makanya pada waktu itu hal ihwal keadaan manusia berbeda-beda sesuai dengan amal ibadahnya di dunia. Ada kata Nabi yang keringatnya cuma sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai bau, dan sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya. Bahkan ada yang tidak sedikit. Pada waktu kebanyakan umat manusia pada umumnya kepanasan, keringatan, dia ngerasa adem. Ya, dia ngerasa adem, ngerasa sejuk, luar biasa. Nah, ini istimewa Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, wong pada umumnya kepanasan sampai berkeringat luar biasa. Ya, ini sebulan, ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia merasa ademnya, nyaman. Sebagaimana kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika dilemparkan oleh Namrud ke dalam kobaran api yang luar biasa, apa yang beliau rasakan? Tidak satu helai daripada bulu beliau, bulu roma ataupun rambut terbakar dengan api tersebut. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah peruntukkan buat Nabi Allah Ibrahim, Allah berfirman kepada api yang membakar Nabi Allah Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau barat wa salaman, dingin yang menyejukkan dan menyelamatkan kekasihku Ibrahim. Nah, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim, Bapak Ibu jemaah sekalian, yang luar biasa itu juga kaget diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Ya, juga diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Gambarnya pada waktu itu, ya, dia ademnya nyaman. Nah, di antara kemuliaan itu Allah berikan kepada daripada 7 golongan itu siapa? Seseorang yang hatinya muta'alliq bil masajid, terikat dengan masjid. Ya, ada ikatan khusus. Itulah tadi kecintaan dia dengan masjid. Ya, dia pengen banyak waktunya dia habiskan di masjid. Kalau sudah masuk masjid itu nyaman, luar biasa. Adem, luar biasa. Tenang, luar biasa. Tak segera nak buru-buru untuk balik ke rumah. Yang dia dapatkan luar biasa. Dan mereka yang demikian keadaan hatinya dengan masjid, Allah berikan kemuliaan yang begitu luar biasa. Di antaranya apa dia? Dapat payung, ya, yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, istimewa mulianya masjid yang merupakan kalau ikhtisarul kalam, kesimpulannya itu bentuk rahmat yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang yang kejiwaan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita masjid. Ya, nah, tinggal sejauh mana upaya kita untuk memprioritaskan banyak daripada ibadah kita di masjid. Apalagi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, masjidnya sudah luar biasa istimewanya, apalagi bulannya juga. Ya, sehingga menyebutkan kualitas ibadah kita di masjid itu jelas istimewa dan luar biasa. Nah, tapi ada satu sunnah, ya, yang terkadang kita lupa. Padahal kalau dengan sunnah ini, masya Allah, tambah lebih istimewa lagi. Apa yang kita gawekan di masjid? Apa dia itu Bapak Ibu jemaah sekalian? Niat i'tikaf, niatul i'tikaf. Ya, niat
iktikaf. Cuma sekedar niat. Makanya saking mudahnya ini ibadah banyak dilupakan. Mungkin bahkan ditinggalkan. Makanya sayang banyak aktivitas waktunya di masjid, ya. Apa dia garis bawahi dari kata sayang ini tidak niat iktikaf. Coba kalau dia niat iktikaf apa luar biasa lagi. Betul Bapak Ibu jemaah sekalian, sepakat para ulama niat iktikaf itu hukumnya sunnah. Ya. Niat iktikaf itu hukumnya sunnah. Apalagi nantinya ketika sekarang nih di 10 terakhir bulan Ramadan itu kesunahannya lebih dikuatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena fadilahnya ketika seseorang iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan tidak seperti di 10 kedua, tidak seperti di 10 pertama, apalagi di luar bulan Ramadan. Bahkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu jemaah sekalian, mengenai fadilah keutamaannya daripada niat iktikaf itu, apa dia kata Nabi? Yang pertama, ya itu lebih afdal daripada dia menginfakkan hartanya sebanyak gunung Uhud. Pernah tak Bapak Ibu sekalian infak sedekah banyaknya pecah gunung Uhud? Hah? Ya. Ini bukan cuma sekedar nominal fulus berupa emas Bapak Ibu sekalian. Ya. Apalagi tahu dewe ibu-ibu sekarang agak emas mahal Bu ya. Berapa emas segram? Kalau kami ini pacak beli be atau harga tapi. Berapa harga emas? P3 jutaan. Ya. Nah bayangkan ya. Dengan dia niat iktikaf itu lebih afdal daripada dia berinfak berupa emas sebesar gunung Uhud. Itu fadilahnya. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain Allah jauhkan daripada api neraka sejauh-jauh mungkin. Dan khusus di 10 terakhir bulan Ramadan itu seperti seseorang yang melaksanakan 2 kali haji, 2 kali umrah, sekedar niat iktikaf. Walaupun tidak beribadah, tidak di dalamnya. Nah, terkadang banyak salah pemahaman masyarakat ketika dianjurkan untuk niat iktikaf harus ibadah. Enggak, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, tidak harus ibadah. Kalau dia ibadah itu bagus, itu afdal. Tapi kalau tidak ibadah tidak jadi masalah. Karena sudah dikatakan iktikaf, niat iktikaf dan iktikaf ketika seseorang berada di masjid, dia niat kemudian berdiam sebentar. Masuk masjid niat iktikaf. Ya, nawaitul i'tikaf fil masjid ma dumtu fi lillahi ta'ala, sengaja aku niat iktikaf selama aku berada di masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdiam sebentar. Sebentarnya ini kira-kira berapa lama ya Bapak Ibu sekalian? Dia dikatakan itu dia katakan i'tikaf. Kira-kira berapa lama? Hah? Berdiam sebentar, itu syaratnya. Niat i'tikaf, pasang niat tadi, kemudian dia berdiam. Istilah berdiam sebentar ini kira-kira yang kita ketahui berapa lama? Hah? Sejam. Kelamuan. 10 menit cukup kelamuan. Bahkan 1 menit kelamuan. Kata para ulama, berdiam sebentar kadarnya tumakninah lebih sedikit. Kita tumakninah salat itu, Allahu liman hamidah. Kan ada rasa tumakninah di situ kan? Pada waktu i'tidal, pada waktu rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, kan harus ada tumakninah. Kadar tumakninah itu subhanallah. Berapa detik kira-kira itu, Bu? Subhanallah, 3 detik. Lebih ke sedikit? 5 detik. Masuk kategori berdiam sebentar, sekedar 5 menit, 5 detik weh. Ya, 5 detik dapat dia sudah iktikaf. Ya, pahala iktikaf. Niat, ya, kemudian berdiam 5 detik, apalagi lebih lama lagi. Berarti lebih besar lagi fadilahnya. Makanya yang kita saksikan langsung kalau disampaikan oleh guru-guru kita pada waktu kita masih belajar di Tarim, ya, itu penduduk Tarim, Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, yang mereka berdagang, ya, baik berdagang di emperan jalan ataupun yang buka toko yang dekat Masjid Jami. Keberadaan tempat pedagang itu terkadang mereka sengaja masuk masjid terlebih dahulu sebelum buka dagangannya. Ini wong nak berdagang loh Bapak Ibu sekalian, bukan nak ibadah. Nak berdagang, nak nyari duit, ya, nak ngejut nafkah, wong yang wajib mereka nafkahi, ya. Nah, berhubung ada masjid di samping dagangan yang sengaja terkadang mereka masuk masjid sebentar weh. Masuk sedengan niat iktikaf tidak salat.
Ya, kemudian keluar. Lanjut berdagang. Mereka sempatkan waktu cuma sekedar untuk ngambil fadilah iktikaf. Nah, sampai demikian antusias mereka. Ya, untuk dapatkan apa? Fadilah niat iktikaf. Padahal mereka berdagang. Nah, apalagi kita yang sudah berada di masjid melakukan ibadah. Makanya alangkah sayangnya kalau kita tidak niat iktikaf. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian, setiap kali kita masuk masjid, apapun yang kita lakukan di masjid itu, bahkan kata para ulama, ya, cuma sekedar masuk dari pintu itu, misalnya, ya, ke situ keluar lagi, itulah sudah masuk iktikaf, ya, dikategorikan sudah iktikaf. Nah demikian. Pokoknya sayang sekali kalau kita tidak niat iktikaf. Maka biasakan setiap kali kita masuk masjid, dahulukan kaki kanan, kemudian pasanglah niat di dalam hati kita. Nawaitul iktikaf fil masjid. Ya, ini yang pertama. Bagi yang sudah sering dalam hati kata alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia masuk masjid kecuali niat iktikaf. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih afdal lagi. Ya. Ada yang lebih istimewa lagi. Biar fadilah iktikaf itu lebih istimewa lagi, tidak seperti fadilah iktikaf seperti biasanya yang hukumnya sunnah. Ya, apalagi di bulan Ramadan, bagaimana kita sampaikan dari awal tadi. Biar pahala iktikaf kita itu bertambah istimewa, Bapak Ibu jemaah sekalian. Kita sampaikan di awal tadi kan, iktikaf hukumnya sunnah, betul? Hukumnya sunnah. Ya, biar dapat pahala luar biasa, jadikan niat iktikaf itu hukumnya wajib. Jadikan niat iktikafnya itu hukumnya wajib atau fardu. Jelas. Ya, pahala ibadah wajib itu lebih besar daripada pahala ibadah sunnah. Ya, nah, ini prioritas kita lagi. Ya, jadikan pahala niat iktikaf kita yang sunnah itu biar dapat pahala ibadah wajib. Caranya macam mana Bapak Ibu jemaah sekalian? Ini dikatakan, disampaikan para ulama di kitab-kitab fikih, banyak disebutkan, ya, dinadari. Ya, dinadari. Macam mana caranya? Jadi sudah masuk masjid, ya, dia niat nadar. Ya, aku bernadar niat iktikaf di masjid. Ketika dia masuk masjid, baca dalam hatinya, aku nadar niat iktikaf di masjid, kemudian pasang niatnya. Nawaitul i'tikaf fil masjid madumtu fihi fardhan. Sebutkan kata fardunya. Ya, karena i'tikafnya ini nadar. I'tikaf yang hukumnya yang nadar itu maka hukumnya wajib. Dikarenakan hukumnya wajib, maka di niat i'tikafnya itu, ya, ada kata fardhannya. Nawaitul i'tikaf fil masjid fardhan lillahi ta'ala. Ya, jadi pahalanya bukan pahala sunnah lagi, dapat pahala wajib. Itu seperti ibadah wajib. Ya, kalau pahala ibadah wajib, Bapak Ibu jemaah sekalian, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali lipat ibadah wajib. Nah, ini yang istimewa lagi. Ya, jadi dinadari. Nah, mana caranya? Ya, niat dulu nadar, aku bernadar niat iktikaf di masjid. Pasang di dalam hatinya niat yang seperti tadi, nawaitul i'tikaf fil masjid, ya, fardhan lillahi ta'ala. Nah itu, maka fadilahnya lebih besar daripada umumnya fadilah sunnah. Kemudian yang teristimewa, bahkan inilah yang mempermudah kita untuk niat i'tikaf Bapak Ibu jemaah sekalian, karena terkadang, ya, kita ini lupa niat i'tikaf itu. Maka tadi saking mudahnya lupa. Ya, ya. Nah, ketika kita lupa, terkadang mungkin, ya, ingatnya lagi sholat. Ingat lagi sholat. Baik itu sholat tahiyatul masjid, ya, ataupun sholat qobliyah, bahkan di sholat fardu sekalipun, kata para ulama, Bapak Ibu jemaah sekalian, boleh pasang niat iktikaf walaupun pada waktu itu kita sedang sholat. Boleh. Ya, oke. Kalau nak nunggu selesai sholat dia tak lupa lagi. Ini gambarnya kalau kita lupa, teringat kapan? Pada waktu lagi sholat. Ya, boleh kata para ulama pasang niat iktikaf ketika dia sedang sholat. Tapi ingat, pasang dalam hati, jangan dilafazkan. Kalau dilafazkan, batal sholatnya. Pasang dalam hati. Seperti tadi.
Itu diperbolehkan. Makanya saking mudahnya Allah Subhanahu wa taala menunjuk wasilah biar ibadah kita itu nilai kualitasnya luar biasa. Sampai diperbolehkan oleh para ulama untuk masang niat iktikaf walaupun kita berada di dalam masjid. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, perihal niat iktikaf. Ya, mudah-mudahan ya kebersamaan kita, banyak aktivitas kita di masjid di bulan Ramadan ini khususnya, ya, dan juga nantinya di luar bulan Ramadan tidaklah kita masuk ke dalam masjid kecuali kita pasang niat iktikaf. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perihal sunnah yang kedua yang banyak kita tinggalkan juga Bapak Ibu jemaah sekalian, mengenai sujud tilawah. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini kan insyaallah Subhanahu wa taala banyak ya kebersamaan kita dengan Al-Qur'an. Karena ya, Ramadan itu dewe ya bulannya Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Itu sudah banyak kita dengar daripada guru-guru kita mengenai keutamaan membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan karena memang bulannya. Dan kita jengok dewe hal ihwal kita dengan Al-Qur'an ketika di bulan suci Ramadan itu lebih baik ketimbang di luar bulan suci Ramadan. Mungkin ada yang sudah khatam sampai 10 kali khatam, ada yang khatam 10 kali, Pak. Atau 5 kali atau 1 kali. Alasan dia sudah baca Al-Qur'an. Dalam arti kata ahwal keadaan dia lebih baik di Ramadan ini ketimbang di luar bulan suci Ramadan. Nah, ada satu sunnah Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya. Terkadang ya ketika kita baca di Al-Qur'an di situ ada ayat yang disunnahkan untuk sujud sajadah. Ini kita bahas bukan sujud sajadah yang di salat itu, bukan loh. Ya, betul. Sujud sajadah atau sujud tilawah itu kan dibagi menjadi dua. Ada sujud tilawah di salat, dalam salat seperti yang subuh Jumat. Ada juga sujud sajadah di luar salat. Ya, kalau yang di dalam salat itu ya tinggal kita jenguk imam Imam sujud kita melok sujud, imam tidak sujud sudah tidak usah sujud. Tidak ada susah, tidak ada repot di dalam pelaksanaannya. Ya. Yang kebanyakan kita tinggalkan ini, ya bahkan mungkin kita malas ya kalau kita lagi baca Al-Qur'an di luar sholat. Ya, baca Al-Qur'an dewean, bahkan tadarus. Ibu-ibu tadarus tidak biasanya subuh di Masjid Munawwarah? Tidak. Kalau di masjid-masjid itu kan udah tadarus, itu kadang ibu-ibu. Ya, bahkan di masjid Sa'ada itu ya minta cepatkan pengajian, Ustaz, kamu ada ibu-ibu nak tadarusan. Nah, itu ya. Ya, dalam arti kata di ba'da subuh Ramadan itu banyak kegiatan ibu-ibu di masjid, di antaranya dia tadarusan di Al-Qur'an. Nah, ibu-ibu sekalian, pada waktu kita membaca ayat Al-Qur'an, ya, di situ ada ayat yang disunahkan untuk sujud sajadah. Lemak ketahuinya Bapak Ibu jemaah sekalian, tidak pula kita hafal nian ayat-ayat itu. Ada 14, sebagian ada mengatakan 15. Ngapocak ada sebagian mengatakan 15, ada hilaf siko. Di surah Shad itu nah, yang sujud sajadah di surah Shad itu yang dihilafkan para ulama. Ya, ada yang mensunnahkan sujud sajadah, ada yang tidak mensunnahkan. Yang pasti 14. Nah, ketika kita baca Al-Qur'an, jengok di Al-Qur'an itu kayak ada semacam bentuk gambar sajadah kan? Betul? Kejingan enggak? Apa tak putih kan selama ini? Ada kan? Ya, di situ ayat, di situ juga ada bentuk sajadah. Nah, itu tandanya Bapak Ibu jemaah sekalian, kita disunahkan untuk sujud sajadah. Sujud sajadah. Bukan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, bukan itu. Itu cuma sekedar pengganti. Wallahu a'lam Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin kalau Bapak tahu kesunahan baca subhanallah, tapi kita sampai sekarang tidak tahu hadisnya. Kebanyakan kita kan baca misalnya innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukira biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kalau di juz amma itu wasjud waqtarib, di surah Al-Alaq wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, Al-Insyiqaq. Ya. Nah, terkadang kita banyak alhamdulillah wa la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah. Betul? Banyak demikian. Itu kata para ulama pengganti. Ya, jelas yang namanya pengganti itu Pak Bu sekalian tidak sama seperti yang diganti. Yang kedua, kita
kita tidak tahu sunnahan pengganti hadisnya itu. Kata para ulama, ketimbang kalau tidak memungkinkan untuk dia sujud, gambarnya bukan tempat. Memang mungkin dia lagi baca di mobil atau baca Al-Quran dalam keadaan tidak ada wudu. Ya, karena disyaratkan sujud sajadah itu harus punya wudu. Ada apa-apa, jadi masalah dia baca alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini dia baca di masjid, dia baca dalam keadaan punya taharah, berwudu. Terkadang malas untuk sujud, cukup macam itu. Itu Bapak Ibu jemaah sekalian bukan tidak disunahkan, terang afdal. Kalau memungkinkan kita sujud, alangkah afdalnya untuk kita sujud. Bayangkan fadilahnya Bapak Ibu jemaah sekalian, ya. Dalam hadis Allah nyatakan, ya, idza qara'a ibnu Adam as-sajadah fasajadah. Jikalau Bani Adam, umat manusia hamba Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an, di situ ada ayat sajadah. Fasajadah, dia sujud. Ya, ya'tazilu syaitanu yabki. Syaitan kabur. Lari. Ya. Berlari kalau cuma berlari kabur deh. Ya. Dia apa bahasa kata apa ni? Geram. Nangis sampai geram. Marah. Ya, dia lari terberit-berit, nangis, geram, marah. Dengan siapa? Dengan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sujud itu. Dan dia berkata, "Ya wailah, celakalah aku." Kenapa? Umira ibnu Adam bisujud fasajada wa umirtu bisujud fa abaitu. Diperintahkan Bani Adam oleh Allah sujud. Ya. Falahul jannah, maka baginya surga. Sedangkan aku ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud, abaitu, aku enggak. Falian nar, maka untuk aku neraka. Nah, itu fadilahnya. Berarti ketika kita sujud dapat surganya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jemaah sekalian, dengan sujud. Apalagi kalau kita pahami isi kandungan 14 ayat itu luar biasa Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, di antaranya satu. Ya, kesunahan sujud sajadah itu bagi ada ayat yang mana di situ sebelumnya atau di ayat itu juga banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika disuruh sujud mereka tidak mau sujud. Nah, kita sujud. Ya. Ada lagi Allah perintahkan seluruh hambanya sujud. Dia pun belok sujud. Kenapa? Karena dia takut sama Allah, adabnya turun dari atas langit. Ada istimewa lagi, yakhiruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'an. Ya, dia sujud nangis. Ya, bertambah khusyuk ibadahnya, baca Al-Qur'annya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami ayat-ayat yang berada di dalamnya itu luar biasa. Ya, makanya Bapak Ibu jemaah sekalian, setiap kali kita baca Al-Qur'an yang di situ ada ayat sajadah, ibu-ibu juga terus sujud. Ya, sujud. Nah, kemudian cak mana caranya sujud ini? Ada caranya. Tidak basing-basing. Tidak basing-basing kalau bahasa Palembang tuh ada caranya. Kalau sholat tadi mudah langsung melok deh. Allahu Akbar. Iya, langsung melok imam deh. Tapi kalau di luar sholat ada cara tertentu. Ya, ingat ada 7 rukun sujud sajadah di luar sholat. Rukun. Jangan ditinggalkan. Yang namanya rukun itu wajib kita lakukan ketika kita melakukan ibadah tersebut. Ya. Yang pertama apa dia? Niat. Ya, niat. Apa niatnya? Nawaitu sujud sajadah atau nawaitu sujud tilawah. Baca di dalam hati. Kapan? 2, pada waktu takbiratul ihram. Jadi ucap lafadzkan takbiratul ihram. Allah. Kemudian hatinya nawaitu sujud sajadah akbar. Ya, Ustaz angkat tangan tapi tidak. Ya Ustaz apa-apa, angkat juga laju lah. Jadi masalah. Dalam keadaan duduk tu lah. Ya. Misalnya kalau tadarus Al-Qur'an itu kan biasanya ada halakuh tuh, ya. Tapi disyaratkan karena sujud ini seperti hukum salat ngadep kiblat dulu. Jangan saling berhadapan. Dah, ngadep kiblat dulu. Ini kalau posisi kita lagi tadarusan. Kita tadarusan, ya, kita ngadep kiblat, mushaf Quran tadi, ya, kalau dia kecil kantongi, alhasil jangan langsung taruh di lantai. Ini kurang adab gitu. Ya, taruh dulu pucuk lekar atau pucuk sajadah dan lain sebagainya. Alhasil ada alas. Kita sujud ngadep kiblat, ya. Yang pertama niat dibaca pada waktu takbiratul ihram. Allah nawaitu sujud sajadah akbar. Kemudian setelah itu apa ini?
selanjutnya? Sujud. Doa sama iftitah. Apalagi jadi macam Fatihah jadi salat dia lagi ya. Langsung sujud. Yang ketiga sujud. Ya, sujud. Yang keempat, tiga sujud. Rukun yang keempat, tumaknina di dalam sujudnya. Ya, tumaknina dalam sujud yang keempat. Yang kelima, ya. Yang pertama tadi nih ya, kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempat tumaknina, ya. Yang kelima duduk. Sudah sekali sujudnya. Sekali sujud, duduk. Ya, duduk. Yang keenam salam. Cukup sekali, ya. Yang ketujuh tartib. Yang ketujuh tartib dalam arti kata berurutan. Di antara tujuh ini Bapak Ibu jemaah sekalian, ada tidak bacaan sujud? Bacaan sujud itu sajadah wajhiyah lillazi khalaqahu sampai selesai. Asnal halikin ada tak kati kan? Berarti hukum bacaan itu apa dia? Sunnah. Nah terkadang kita tidak sujud itu gara-gara tidak hafal bacaannya. Dikarenakan tidak hafal, sudah tidak sujud. Padahal bacaannya itu deh hukumnya sunnah. Ya, bacaannya itu dewe hukumnya sunnah yang ada di dalam sunnah. Tapi menjadi penyebab kita tidak sujud. Kesimpulannya apa dia? Walaupun tidak ada hafal bacaannya Bapak Ibu jemaah, kalau tidak apa-apa sujud deh. Memang yang dimaksud, yang dituntut kesunahan itu apa? Sujudnya itu. Ya, nah biar lebih afdal bacaannya. Tapi ketika kita tidak hafal bacaannya, jangan jadikan alasan penyebab sehingga dia tidak sujud. Itu salah, itu kebanyakan. Ya, ketika kita tanya jemaah kita, kenapa tidak sujud Pak? Tidak hafal Ustaz. Sama baca sujud sahwi juga demikian. Ya, sujud sahwi, lupa tasyahud awal. Dan sujud sahwi ngapa? Tidak hafal Ustaz. Padahal bacaan sujud sahwi itu sunnah, dalam sunnah juga. Yang matlubnya, ya, yang dituntut itu sujud sahwinya, sujudnya itu. Nah, disunahkan dalam sujud sahwi kayak bacaannya subhanalladzi la yanamu wala yasnaini Bapak Ibu jemaah sekalian. Senengnya luar biasa Allah Subhanahu wa taala ketika nyingok hambanya sujud. Yang terakhir, ini apa hikmah Bapak Ibu jemaah sekalian ya disyariatkan sujud dalam sholat? Hikmahnya, bahkan kalau kita perhatikan rangkaian sholat kita itu rukun-rukunnya, ya selain sujud itu sekali kalau di tiap rakaat sekali kalau, betul? Cuma sujud yang 2 kali. Perhatikan sholat nih kita, yang satu rakaatnya itu, ya rukun-rukunnya sekali kalau kan, ada yang 2 kali. Sekali kalau, ya seluruh rukun yang ada dalam sholat cuma sekali kita lakukan. Bacaannya sekali dalam satu rakaat ya, kemudian gerakan sekali, cuma sujud dalam satu rakaat 2 kali. Ya, cuma sujud dalam satu rakaat 2 kali. Nah hikmahnya kira-kira apa Bapak Ibu jemaah sekalian? Kenapa beda sendiri dulu? Ya, tidak seperti rukun-rukun yang lain cuma sekali. Ini sujud 2 kali wajib, kalau kurang tidak sah. Ya, apa hikmahnya? Dari sinilah kata para ulama, satu, kalau paling afdalnya rukun sholat itu adalah sujud. Di sini, ya, karena dia 2 kali, sedangkan yang lain sekali kalau. Ya, ini pendapat ulama karena apa paling afdalnya rukun sholat adalah sujud. Nah itu, makanya kita dapati kadang ketika kita sholat di sujud terakhir itu kan agak kita lama kan, karena memang di situ juga ada waktu mustajab yang diperintahkan Nabi untuk kita memperbanyak doa. Itu yang pertama hikmahnya. Yang kedua, ya untuk apa ya namanya itu istilahnya nambahkan kehuduran hati kita ya yang kita rasakan pada waktu itu biar lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala dengan ingat banyak dosa kita, banyak kesalahan kita. Jelas ketika 2 kali sujud itu lebih terasa dibanding dengan 1 kali sujud. Ya, biar lebih adem, lebih nyaman kita nundukkan kepala, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Artinya di dua kali kan.
Yang ketiga yang tadi, ya, buat syaitan lebih geram lagi. Ya, buat syaitan biar lebih marah lagi sama kita. Geramnya luar biasa. Makanya kalau syaitan juga kita sholat, ya dia sujud. Itu 3 fadilah ini yang Allah khususkan dalam syariat hikmah sujud kita dalam sholat inilah Bapak Ibu jemaah sekalian perihal berkaitan mengenai sunnah yang sering kita lalaikan ya, apalagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan yang kita sampaikan ini kemudian kita tahu juga akan fadilah-fadilahnya, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu taufik dan hidayah kepada kita sekalian sehingga mudah bagi diri kita untuk melaksanakan mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Mungkin dari apa yang kita sampaikan ada yang ditanyakan, fadhil silakan dia. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Nanya mengenai di luar ini, di luar apa tadi? Apa? Di luar tema, tapi tidak ada jauh-jauh. Oh, jangan jauh-jauh ini kan ya. Mengenai malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, kan dianjurkan supaya malam-malam apa ibadat malam-malam ganjil kan? Salam itu kan? Iya. Nah sekarang mak mano di kita ini ada 2 golongan. Ya, yang pertama sudah misalnya duluan puasa, bagi yang kedua nyusul. Selanjutnya, kan berarti ganjil itu mana? Apa ada 2 malam Lailatul Qadar? Pertama. Kedua, apa orang dapat Lailatul Qadar itu apa? Orang yang iktikaf di masjid, mana orang yang iktikaf di rumah? Yang beribadah di masjid kan, belum ada yang beribadah di rumah. Iya, betul. Macam itu yang aku tanya. Lupa. Iya betul Bapak jemaah sekalian. Ya, lebaran ini kan kalau saudara kita Jumat, kalau kita kan tidak tahu Allah alam. Ya, karena pertengahan Jumat itu sudah pas bagi mereka 30 ya. Makanya kakek malam Jumat itu bukan Ru'yatul Hilal. Kalau memang sudah kejinguan hilalnya Jumat kita lebaran. Nah, kejinguan hilal di malam Jumat itu berarti genapkan Ramadan 30 jadi satu ala kulihat ya. Perbedaan itu sudah pernah kita sampaikan pada waktu menjelaskan bab puasa. Nah, mengenai Lailatul Qadarnya, karena perhitungan ganjil mereka adalah genap bagi kita. Ganjil bagi kita, genap bagi mereka. Jadi zaman apakah ada 2 kali Lailatul Qadar Bapak jemaah sekalian ya? Nah, makanya itulah istimewanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau mengatakan ya sebagaimana yang disampaikan kesimpulannya para ulama, Lailatul Qadar itu di bulan suci Ramadan. Ya. Tak kata Lailatul Qadar di luar bulan suci Ramadan. Ya. Di bulan suci Ramadan. Nah, kapanpun itu nak ganjilkah, nak genepkah, alhasil di bulan suci Ramadan. Makanya tidak sedikit yang mengatakan di malam 1, di malam 17, bahkan di malam genep sekalipun. Banyak yang para ulama mendapatkan kata Qadar mereka sampaikan ya. Nah, jadi kata Nabi pertama di bulan suci Ramadan. Kemudian kata Nabi ya, iltamisuha fi awakhiriha. Cari di 10 akhir. Ya, cari di 10 akhir, baik yang diganjilnya ataupun yang digenapnya. Mereka dikhususkan lagi sama Nabi ya, dan yang ganjil-ganjilnya lebih prioritaskan. Prioritaskan yang malam 21 sampailah yang 29. Nah, kesimpulan dari hadis Nabi ini Bapak Ibu jemaah sekalian ya, jangan kita pahami ya seperti tadi ganjil hitungan mereka genap hitungan mereka ganjil. Dan demikian fadlullah wasi, artinya apa? Keutamaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Makanya itulah kenapa apa hikmah dirahasiakan malam Lailatul Qadar ini. Ya, dirahasiakan. Siapa tunjuk tahu Nabi misalnya malam Lailatul Qadar malam 27. Ya, malam 27 kita keluar. Ya, selain 27 tak keluar. Sengaja dirahasiakan. Kenapa? Biar selama bulan Ramadan itu kita ibadahnya optimal. Tak kita beda-bedakan. Nak ganjilkah itu, nak genepkah itu. Ya, malahan yang membeda-bedakan itulah yang insya Allah dapat Lailatul Qadar. Ya,
Ketika ganjil semangat dia. Ketika genap tidur di rumah. Santai. Itulah yang dapat Ramadan. Yang dapat Ramadan itu sama kalau tidur nak malam 1 sama, nak malam terakhir juga sama kalau katik beda sedikit pun karena kejingoknya satu dibaca itu. Ini hadiah luar biasa dari Allah yang Allah berikan kepada dia. Sikok-ikokan, bukan dia. Sikok-ikok itu satu apa? Bukan sikok bagian bukan. Galau-galunya itu nih jingok. Bukan satu bagian. Makanya jangan sekali-kali biar kita berkekuatan dibanding-bandingkan yang ganjil dengan yang genap. Yaitu balik-balik keyakinan kita masing-masing mengenai ganjilnya, mengenai genapnya, dan tak jadi masalah hal demikian itu. Tak perlu kita pikirkan Pak. Hasil prioritaskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semalam lah 25, ya ganjil. Nanti malam besok cukup sama ibadah itu cak malam 25 tiga. Jangan malam keluar masya Allah tak tiduran ya malam 26 santai be, biasa be. Nah ini yang salah. Jangan dibeda-bedakan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Itikaf di masjid dengan di rumah. Nah iya, sama be. Ya, sama be. Memang plusnya di masjid tadi, ya plusnya di masjid kan ada keistimewaan sendiri. Yang nak itikaf di masjid boleh, di rumah bukan itikaf namanya, ya, ibadah. Boleh asal hidupkan malam-malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memungkinkan kita untuk datang ke masjid, betul silakan. Ada sebagian dia ngerasa lebih nyaman di dalam rumahnya, bahkan di bagian paling dalam rumahnya. Kesendiriannya dia dengan ibadahnya itu yang menambah kehusyuan kehadiran hatinya bersama Allah ketimbang rame-rame. Dan itu yang prioritas ibadah. Ya. Prioritas ibadah itu kan ketika kita ibadah ngerasa nikmat dengan ibadah kita. Nah itu dimanapun tempatnya tak jadi masalah. Ya, bahkan di rumah sekalian. Ketimbang kita berada di luar masjid, tapi kakek banyak yang kita lakukan itu ya bukan ibadah, ngobrol lah, atau banyak khawatir hati-hati kita yang macam apa lintasan nanti tidak bagus dan lain sebagainya, atau tidak menyebabkan hati kita tidak ada khusyuk dan ibadah. Lebih baik di rumah. Jadi prioritaskan kenikmatan ibadah. Nah, dimanapun itu dia boleh jadi masalah, nah, di rumah atau di masjid. Nah, itu. Cuma istilahnya bukan itikaf di masjid tadi, di rumah tadi. Nama di kita biar lengkap. Jadi malam Lailatul Qadar itu kira-kira mulainya jam berapa kalau malam itu? Nah ini Pak sekalian ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim wa salamun hiya matla'il fajar ya. Alhasil dia malam. Bukan sampai kan fajar, ya malam ya. Nah mengenai cak mano nih yang Lailatul Qadar itu sampai ada yang gambarkan kaget datang malaikat Jibril turun terus salaman sama ente. Ya, katanya ada itu. Lailatul Qadar itu katanya kaget malaikat Jibril turun atau malaikat Jibril turun nyalami ente. Ya, nyalami ente. Ya. Nabi baik ketemu pertama kali dengan malaikat Jibril pingsan. Kalau kita ketemu malaikat Jibril mungkin mati di tempat. Ya, maksudnya pada waktu itu ya, yang dirasakan pada waktu itu tandanya kayak kita dapatkan keadaan ibadah kita dengan ibadah itu tuh tidak pernah kita rasakan selama ibadah sudah kita gawe gini. Nah, itu keadaan. Apa jadi rasa? Ya, bukan keadaan bohir ketemu malaikat nyingok misalnya. Ya, memang disebutkan oleh para ulama tanda-tandanya itu gak kate kebisingan, suasana malam tenang, ya. Kemudian di besok paginya itu matahari malu-malu nak terbit karena banyaknya sinar malaikat, cahaya malaikat di malam sehingga nutup cahaya matahari. Itu cuma tanda baik, tanda dohir nyatanya. Bukan kita prioritaskan karena malam 25 jengok matahari pagi ini timbul dah. Bukan demikian dah, cuma gambaran baik. Tapi kata para ulama, ya, pada waktu kita ibadah, kalau itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka katakanlah ibadah kita itu nikmatnya luar biasa. Tidak tahu-tahu, tidak terasa tahu-tahu keluar banyak mantul dewe
dengan sholatnya kita, dengan zikirnya kita, baca Qurannya kita. Nah itu tanda-tanda malam Baitul Qadar. Hasil ibadah kita pada waktu itu nikmat luar biasa, tidak pernah kita rasakan sebelum-sebelumnya. Nah itu tandanya. Ya. Ada lagi? Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sunnah beribadah diutamakan di masjid. Kira-kira kita ini sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah kah itu, sebagai kakek kah itu, pengen juga supaya anak cucu kita itu juga diajak beribadah, sehingga kita mengusahakan juga di rumah kita membuat musola, jadi ruangan yang dikhususkan betul-betul untuk, nah kita berjamaah di situ dengan anak cucu. Nah itu kalau saya begitu, saya juga dibina anak dan cucu kita juga menjalankan sholat. Saya lihat berapa banyak ada berapa banyak kiai-kiai, ustaz-ustaz rajin ke masjid membina jamaah, tetapi anak cucunya di rumah tidak sholat. Nah ini bagaimana kita memperbandingkan berapa kita suatu waktu kita ke masjid, suatu waktu kita di rumah membina jamaah di rumah. Nanti kemana mendapat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus, betul. Demikian memang harus kita diupayakan. Jadi kalau bangun buat rumah itu ada space ruangan khusus musola keluarga. Ya, musola keluarga untuk kita sholat berjamaah di situ. Ya. Nah istilah musola keluarga yang kita ngajak keluarga kita di antara sholat berjamaah di situ, ya itu prioritas, betul prioritas. Ya. Tapi yang harus kita utamakan kita sebagai kepala rumah tangga, atau sebagai kakek, bagi anak dan cucu-cucu kita, upayakan dulu mereka sama-sama kita ke masjid. Ya, upayakan dulu, ya kita sama mereka ke masjid. Seperti yang kita gambarkan tadi, Bapak Ibu jemaah sekalian, ya sampai terikat hatinya dengan masjid, terikat. Ya dalam arti kata ada hubungan khusus hatinya dengan masjid. Kalau sudah ada hal demikian, dimanapun tempat, tidak mungkin dia mengawalkan sholat kecuali berjamaah. Nah, ketika didapetin udzur, misalnya, ya, didapetin udzur, hujankah atau sakitkah dia, ya, nah itu tadi gunanya musola masjid tadi, ya, musola masjid apa tadi, musola di rumah tadi untuk kita sholat berjamaah bersama anak istri kita, ya. Nah, jadi kita gunakan untuk berjamaah di rumah. Makanya ada istilah musola atau masjid di rumah, istilah sekarangnya itu bagus. Ya, biar apa? Biar tidak lepas di dalam ibadah kita itu, ya selalu bersama keluarga kita, baik dia di masjid ataupun di rumah. Jangan kaget dia prioritaskan dirinya di masjid, sedangkan anak-anaknya tidak tahu di mana ibadahnya. Aku ibadah, aku tidak, dan lain sebagainya. Tidak demikian. Ya, jadi prioritas boleh bagus, tak jadi masalah. Ya, tapi jangan sampai ngalahkan masjid kayak ngapa di rumah aku ada masjid dewe. Tidak demikian. Ya, istilah masjid itu sehingga menjadi tempat mulia karena nisbahnya kepada Allah, Baitullah. Kalau tadi baituna, rumah kita, baiti jannati, rumah kita. Makanya karena nisbah masjid itu ke rumah Allah, makanya namanya masjid, dan ada fadilah khusus, keutamaan khusus. Nah, jangan sampai kita juga pengen dapat itu. Pengen dapat yang namanya keutamaan yang di masjid tadi. Makanya ya, kaitkan hati mereka di masjid. Nah, ketika ada salah satu udzur dan lain sebagainya, nah, gunakan kakek baru musola yang di rumah. Tapi jangan sampai ingat ngalahkan dengan masjid yang di tempat ibadah kita yang di masjid, ya. Itu kira-kira Pak, ya. Ibu-ibu ada, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustaz. Saya yang dari lingkungan sini tadi dikemukakan bahwa masjid ini adalah rumah Allah dan kebersihan
Nah, ini ada dua pendapat. Kita ini mau motong korban. Selama ini kami memang di luar, ya, tapi nanti dibangun rumah saudara. Jadi ada kemungkinan alternatifnya apa kita di halaman masjid motong ini atau di lapangan. Nah, saya hanya tanya, ya, dari segi hukumnya saja, ya, apakah memang lebih afdol di masjid inilah atau di lapangan? Terima kasih. Kalau nak membahas masalah yang panjang, memang disebutkan oleh para ulama, ya. Alhasil kalau mana afdolnya tempat khusus itu di afdol, seperti di lapangan, ya, di lapangan atau lapangan khusus misalnya ada pekarangan masjid, gitu, ya. Jangan kakek memang di lingkungan tempat masjid ini, ya, karena kakek yang dikhawatirkan satu, yang namanya kurban itu kan, ya, darah dan lain sebagainya. Alasan kesimpulannya khawatir satu mengotori masjid, ya, itu yang dikhawatirkan, mengotori masjid dan banyak hal-hal yang lain. Pokoknya ketika kalau di luar masjid itu insya Allah apa yang dikatakan para ulama yang dikhawatirkan terjadi di masjid itu insya Allah tidak terjadi. Pokoknya bagusnya di tempat khusus pemotongan hewan kurban. Afdalnya demikian. Kita baca di di HP ini, katanya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kalau kita ngotori rumah masjid ini. Nah, ini ada acara akad nikah. Akad nikah ini tentu yang hadir juga belum tentu juga ngambil duduk kan? Ada juga nggak ngambil duduk, ada juga yang mungkin sedang datang head dan sebagainya, termasuk campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Nah, sebaiknya apakah kita larang untuk di masjid ini melaksanakan akad nikah atau bebas saja lah, mau apa saja? Masih. Kalau hal-hal itu terjadi, lebih baik di luar akad nikah. Kita ngadakan akad nikah nih di masjid, seperti tadi. Ya. Ada ibu-ibu yang bisa dibesan segala macam memaksakan diri untuk masuk ke masjid, padahal dalam keadaan kedani nifas. Jadi adanya acara akad nikah menjadi penyebab yang tadinya haram masuk masjid. Dikhawatirkan acara akad ini pasti kurang barokah. Yang tadi tujuan di masjid itu pengen dapat keberkahan, tapi di dalam pelaksanaannya salah, tata cara pengaturannya masuk galuh. Kalau tidak bodoh jadi masalah. Apa-apa masih dimusamahalah, dimaafkan. Padahal bagusnya masuk masjid dalam keadaan berwudu. Ini dalam keadaan memang yang haram tidak boleh masuk masjid. Terkadang kaki ada tamu juga yang bukan non muslim dia masuk masjid. Belum yang lain-lainnya berbau laki perempuan. Ya, karena tidak dia diatur. Memang tujuan awal pengen dapat keberkahan masjid. Ya, acara nikah itu pengen dapat keberkahan masjid. Tapi tadi karena kurang memperhatikan hal-hal yang demikian, bahkan sampai yang ada dalam keadaan udzur masuk ke masjid itu kan cukup haram. Nah, menjadi penyebab akad nikah dia di masjid menjadi penyebab apa? Wong melakukan gawe yang haram. Tahu deh Bapak Ibu jemaah sekalian bagaimana akibat yang melakukan akad nikah di masjid. Jadi hilang keberkahan masjidnya itu. Ente dewe ada memperhatikan dengan apa kemuliaan haknya masjid. Nah, makanya Bapak Ibu jemaah sekalian jangankan demikian. Kenapa disunahkan tahiyatul masjid, Jom? Apa yang kita pahami? Bukan kita menghormati bentuk bangunan masjidnya itu loh, bukan. Atau punya siapa masjidnya sebulan enggak. Karena masjid itu miliknya Allah. Iya. Maka di antara penghormatan pengagungan kita terhadap Allah, hormati masjid itu, gawekan salat 2 rakaat. Makanya Nabi setiap kali masuk masjid pasti beliau salat 2 rakaat. Makanya makruh seseorang masuk masjid tidak salat 2 rakaat. Kenapa? Satu, ya itu adab. Yang kedua memang haknya masjid. Adab kita kepada masjid. Yang kedua hak. Ya, gambaran wong masuk masjid, doh salat tahiyatul masjid cak mana Bapak Ibu sekalian, sama cak wong bertamu ke rumah kita tanpa salam wala kalam tahu-tahu masuk rumah. Cak mana lah hati kita nyengok. Ngetok-ngetok pintu dak lagi, ngucap salam dak lagi, tahu-tahu sudah terduduk di rumah. Terkejut gitu kan?
pasti jengkel juga. Nah sama halnya mau masuk masjid tanpa tahiyatul masjid. Demikian juga gambarannya. Makanya tahiyat itu kan banyak. Ya, ada tahiyatul haram, penghormatan terhadap tanah haram, itu adalah dengan pakai pakaian ihram. Tahiyatul bait, Ka'bah itu dengan tawaf. Kemudian tahiyatul muslim, penghormatan dengan sama muslim pakai assalamualaikum. Tahiyatul masjid menghormati Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki masjid. Nah, itu gambarannya. Nah, ini tadi sebulan masuk ke masjid wala salat tahiyatul masjid, wala wudu, apalagi dalam keadaan haid. Harapan dia dapat keberkahan masjid yang luar biasa itu hilang gara-gara hal demikian. Nah, itu perlu diperhatikan. Tapi kalau hal-hal itu tidak kate, ya memang ada pengumuman tak boleh ibu-ibu yang haid masuk masjid. Kemudian disekat, dipisah, laki di sini, perempuan di sini. Itu bisa repot. Ya, repot. Bisa diatur. Kalau bisa diupayakan demikian tidak jadi masalah. Ya. Rasanya repot. Ada lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin sekedar menambahkan tentang malam Lailatul Qadar. Jadi sekarang ini kebiasaan kita 10 awal grafiknya naik, masjid penuh, semangatnya kuat. Di 10 kedua grafiknya mulai nanjak tapi turun. Nah, artinya semangat pada saat melaksanakan 10 awal, 10 kedua dan 10 terakhir itu nampaknya berbeda-beda. Nah, di saat inilah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan banyak bonus-bonus. 10 terakhir itu adalah 10 yang harus ditunggu dan dijaga ketat untuk diisi dengan semangat beribadah yang paling tinggi. Rasulullah menggambarkan di 10 terakhir itu adalah malam-malam akan turun Lailatul Qadar. Tetapi malam ganjil atau malam genapnya itu tidak ditentukan. Sengaja itu dirahasiakan supaya kita itu menunggunya mulai dari 10 terakhir genap atau ganjil. Diutamakan Lailatul Qadar itu akan turun di 10 di hari ganjilnya. Oleh karena itu hadis Rasulullah, man qama Lailatul Qadri ghufira imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah 1000 bulan. 1000 bulan pahalanya yang akan diberikan Allah. 1000 bulan itu dirinci umur kita 83 tahun 4 bulan. Nah, pada saat itulah isilah itu dengan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di luar bulan puasa, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini adalah titisan dari malam-malam terakhir 10 Ramadan turunnya Lailatul Qadar, dan di hari-hari terakhir selain bulan Ramadan kita isi dengan malam-malam tahajud supaya kita diangkat makom kita yang lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah bingung, tunggulah, ibadahlah di 10 terakhir itu, masih ada lagi sisa-sisa sampai tanggal 29 nanti dan 30 awal Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ya. Izin kata paling tidak, tadi kata
di malam Lailatul Qadar. Kata para ulama di antara kitab yang kita bahas tadi itu ya, paling tidak Bapak jemaah sekalian yang kita gawekan di malam paling tidak ini ya. Kalau lebih derasnya berarti luar biasa. Jago isya subuh berjamaah. Jago isya subuh berjamaah. Kemudian antara isya subuh di antaranya kalau memang kita tidak mampu nak bangun malam, taraweh, witir seperti biasa malam-malam sebelumnya gawekan. Itu sudah luar biasa. Dalam hadis Nabi, faqad adraka haddan wafiran min qiyam Ramadan wa Lailatul Qadar. Sudah dapat bagian yang luar biasa daripada malam Lailatul Qadar. Jadi kesimpulannya, ya, ketika kita tiap malam 10 tidak lepas isya subuh berjamaah, kemudian terus jaga tarawih witir, dapat sudah malam Qadar mah. Ada pahala itu sudah. Ya, nah, kalau nak istimewa tambah lagi. Pokoknya itulah yang nimbul kesemangat tadi tergantung dari pemahaman kita tadi sebagaimana sampaikan tadi yang paling tidak langkah kita itu yang sudah digawekan dari 10 pertama kedua jangan tinggalkan, tetap continue kan. Kita paling tidak bisa lebih lagi, afdal lagi. Insyaallah itu yang bisa kita lakukan paling tidak. Ya, paling tidaknya itu. Izin Ustaz, silakan di doa. هذه الخطوة تماما كما سنقول الكلام إلى حضرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم بارك وفرقنا وزدنا في الجنة والبيان. بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان وعيدنا الصيام والقيام والقرآن وحفظنا من جميع الذنوب والآثام. لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا جهلا الا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.